ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਐਸਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਜਿਵੇਂ ਗਸ਼ਤ ਹਮ ਚੋਂ ਗੋਲੇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨੋ ਮੀਂਹ ਵਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ इतने ज़्यादा लोग कत्ल होए। ज़मीन गश्त हम चूं गोलेह लाल रंग, ज़मीन दा रंग गुलाब दे फुल दी तरह लाल हो गया। दूसरे पासे सरों पाए अंबो चंदा शुदै कि मैदां पुरज गोए चौगां शुदै। मैदान दे विच कटे होए सिरां दा, हत्थां दा, पैरां दा इन्ना वड्डा ढेर लग गया सी जिस दी कोई गिणती नहीं की जा सकती। इस तरह लगता सी जिस तरह गिली जमीन विच जानवरां दी दौड़ होई होवे। उस गिली जमीन विच भजे हुए जानवरां दे कदमां दे निशान नहीं गिने जा सकते। उसे तरह उस जंग दे मैदान विच सिर दे, पैरां दा, हत्थां दा इतना ढेर लग्या होया सी जिन्हां दी कोई गिणती नहीं की जा सकती सी। ते हर पासे तरंकार तीरो तुफंगो कमा बरामद यके हाय हू हज़हां। हर पासे तरंकार आ रही सी, तीरां दी आवाज़ आ रही सी, बंदूकां दे चलन दी आवाज़ आ रही सी, कमानां खिच्चियां जा रही सन, घोड़े दबाए जा रहे सन, गोलियां चलाइयां जा रही सन, तलवारां म्यानां चों बाहर आ रही सन। बरामद यके हाय हू अज जहां, हर पास्यों हा हू दी आवाज़ आ रही सी। ए देख के दिगर शोर से कैबरे कीने कोश। इस तरह एक ऐसा शोर पैदा होया तीर दे, तलवार दे शोर दे नाल। जे मर्दां ने मर्दां बरूं रफ्ते होश। जो मर्दां दे मर्द बनते सन, जोधियां दे वड्डे जोधे बनया करते सन, अपने आप नूं शूरवीर अखवाया करते सन, उन्हां दी जे मर्दां ने मर्दां वड्डियां तो वड्डे जोधियां दी बरूं रफ्ते होश। उस जंग दे मैदान नूं देख के होश गुम हो गए। ऐसा होंदा है जो बहुत गल्लां करदे ने कि मैं ये कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा, लड़ाई विच मेरे तो वड्डा कोई नहीं है, मैं किस तरह की लड़ाई कर सकदा, जद लड़ाई करांगे तो दस देंगे। शेख शादी ने एक कहानी लिखी है। उस कहानी विच एक लंबा चौड़ा नौजवान जिस दे वर्गा कोई दूसरा काफिले विच मौजूद नहीं है, वो तीर कमान नूं संभाल के चलता है, तलवार नूं संभाल के चलता है। वो आखदा है कि मैं 10 बंदियां नूं एक वार विच ही हलाक कर सकदा, कदे मिले तो सही। जद मौका आया, शेख शादी आखदे ने कि डाकुआं ने उस काफिले उत्ते हमला किया तो सब लभ रहे ने कि वह नौजवान कित्थे गया जो वड्डा शूरवीर अपने आप नूं बनदा सी। फिर देखते ने कि ऊंठां दे बाड़े विचों कढ के लिआंदा गया। इधर तलवार चली नहीं, उधर वो बाड़े विच बड़े नहीं। जंग दे बारे सुनना, जंग दे बारे पढ़ना, जंग दे बारे किसी होर तो गल्लां सुननियां बहुत सौखी गल है, पर जंग नूं अपनी अखां नाल अपने सामने हुंदियां देखना, किसी जंग दा हिस्सा होना, उदों पता लगता है कि कौन कितना शूरवीर है। हुण की फर्क पैंदा है, तुहाडे लई सुनना सौखा है, मैनू सुनाना सौखा है। आपां इत्थे बैठे हां, किसी जंग दा हिस्सा ते नहीं ना हैगे। ये तो उसे दिन पता लगेगा जदों किते पंजाबी विच आखदे ने जां ते वाह पे पता लगे जां राह पे पता लगे। जदों किसी दिन वाह पिया उस दिन पता लगेगा भी केवल गल्लां वाले ने जां कुछ करके भी दिखा सकते ने। साहिब कहते हैं जिस वेले जंग दे मैदान विच वो गोलियां चलियां, वो बरछे टकराए, तलवारां आपस विच भिड़ियां, जोधियां दे सिर उन्हां दे मोढियां तो लै गए, हत्थां दे विचों लै गए, लत्तां दे ढेर लग गए। उस वेले जे मर्दां ने मर्दां बारूं रफ्ते होश, वड्डे वड्डे जोधियां दे होश गुम हो गए। किसी नूं कोई खबर नहीं रही, कोई सुरत नहीं रही। पर साहिब अगे एक कौड़ी जी सच्चाई बयान करते हैं, बहुत कौड़ी सच्चाई है जिसनों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कबूल करते हैं।
ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। इस कदर नफरत थी शहबाला को रिया से, नेकी को छुपाते थे माओ शुमा से। अपने कीती हुई नेकी, अपने कीती हुई भलाई, अपने वालों कीती गई गुरसिखां दी सेवा, संगत दी सेवा नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कदे भी किसी दे सामने नहीं सी लियाना चाहते। ਉਹ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਡਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਮਾਖਰ ਜੇ ਮਰਦੀ ਕੁਨਦ ਕਾਰਜ਼ਾਰ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਮ ਆਖਰ ਜੇ ਮਰਦੀ ਕੁਨਦ ਕਾਰਜ਼ਾਰ, ਬਹਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਰ ਚਰਹਿਲ ਤਨ ਆਏ 10 ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਚਹਿਲ ਤੋਂ ਪਾਵੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਨ ਆਏ 10 ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੌਜਾਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਚਹਿਲ ਤਨ, ਕੇਵਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ 40 ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਰ ਚਹਿਲ ਤਨ ਆਏ 10 ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ 41 ਹਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਕਸਰਾਂ ਬਜ਼ਾਂ ਕੁਸ਼ਤ ਹਮਾ ਜਾ ਸਪੁਰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਪਕੜ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਾਗੇ ਜਹਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼। ਚਰਾਗੇ ਜਹਾਂ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਰਾਗ ਹੈ ਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼, ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਸਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਨ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸੂਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਉਸੂਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚੇ ਤੇ ਬਚੇ, ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚੇ ਤੇ ਬਚੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਾਮ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ? ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਨਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਜਾਏ, ਉਸ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਸਰਦਾਰ ਤੋਰੇ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਜੱਥਾ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਰੇ, ਸਭ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਤੋਰੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਚੰਨ ਨਾ ਚਾੜ ਬਈਏ, ਆਈ ਬਹਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਖਿਜਾ ਆਈ, ਮੁੱਢੋਂ ਬਾਗ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਜਾੜ ਬਈਏ। ਕਦੇ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਝੜਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਉਜੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਗ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਗ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਮਾਲੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਪਾਲ ਜੀਓ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਮੌਤ ਤੱਕਰ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੀਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ। ਟੁੱਕੇ ਬੁੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾ ਘੂਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਪੰਥ ਸਾਰਾ। ਬੈਠਾ ਆਪ ਮਜ਼ਲੂਬ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ
ਪਿਆ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਥ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਤਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚਲਿਆ। ਭੇਟਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਲਗੀ ਜਿਗਹ ਕੀਤੇ, ਬਾਜ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਚੇਲਾ, ਜਗਤ ਥਾਈ ਵਿਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੇ ਫੇਰ। ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚਰਾਗੇ ਜਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਦੈ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਬੁਰਕੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਹੇ ਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦ ਹਮਹਿ ਜਲਵਾ ਪੋਸ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਵ ਦੀਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਹਰਾ ਕਸ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਏ ਦਸ਼। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉੱਤੇ ਐਤਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਰਾ ਕਸ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਏ ਦਸ਼, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਸਮ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਜ਼ਦਾਂ ਬਰੋ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਏ ਦਸ਼। ਯਜ਼ਦਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਬਰੋ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਦਾ ਆਪ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਏ ਦਸ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
मैनू तेरे उत्ते कदी भी यकीन नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आखदे होण औरंगजेब नू कि तेरे उत्ते नहीं, मैनू खुदा उत्ते भरोसा सी, मैनू अकाल पुरख अगे भरोसा सी, उस उत्ते भरोसा सी ते उसने मेरे भरोसे दी लाज रखी है। ना पेचीदा मूए ना रंजीदा तन। पेचीदा मूए भाव मूए आखदे ने सिर दे वालां नू, पेचीदा मेरे सिर दे वालां नू एक पेच भी नहीं पिया। पंजाबी विच आखिए तो मेरा वाल भी विंगा नहीं होया। ना रंजीदा तन, ना ही मेरे शरीर नू कोई जख्म लगे है। तू इतनी वड्डी फौज लैके आया, 9 महीने तू घेरा पा के रखिया है, तू साहिबजादियां नू शहीद कर दिता है, इतने बेगाने तू लाल मरवा लए, पर तू मेरा एक वाल भी विंगा नहीं कर सका। क्योंकि न पेचीदा मुए न रंजीदा तन के बेरू खुदावर्द दुश्मन शिकन। सगों मेरा राखा वो परमात्मा हो गया सी, क्योंकि मेरी लाज उसने रखी सी कि यजदा बरो रहनुमा आए दश। मेरा रहनुमा, मेरा राखा, मेरा हाफिज और खुदा बन गया सी। उसने अपनी कसम दी लाज रखी, मैनू उस उत्ते भरोसा सी। उसते उत्ते भरोसा करके मैं चमकौर दी गड़ी विचों बाहर आया। ना पेची दा मूए ना रंजी दा तन, ना ते मेरा वाल विंगा होया, ना मैनू कोई जख्म लगया कि बेरू खुदा वर्द दुश्मन शिकन। मेरे उस खुदा ने दुश्मनां नू शिकस्त दे के मैनू सही सलामत उस चमकौर दी घड़ी विचों बाहर कढ़ के लियांदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे ये बोल जिन्हां नू लगदा है कि कसमां उत्ते यकीन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू कदे भी नहीं सी, औरंगजेब उत्ते यकीन नहीं सी, उसदे जरनैलां उत्ते उसदे सरदारां उत्ते यकीन नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू यकीन सी केवल ते केवल उस अकाल पुरख अगे, उस परमात्मा उत्ते जिस उत्ते उन्हां दा भरोसा सदा बनया रहा। पर साहिब कहिंदे ने मैनू ते परमात्मा उत्ते भरोसा सी, पर नदानम की मरदे पैमा शिकन। मैं नहीं जानदा सी जे तेरे मर्द ने ना जेड़े फौजां दे तेरे जरनैल ने पैमा शिकन, ये वादे हनू कर करके तोड़ देने वाले ने। मैनू नहीं सी पता कि दौलत प्रस्तास्त ईमा फिगन, ये दौलतां दे पुजारी ने, ये खुदा दे पुजारी नहीं ने। ईमा फिगन ये ते ईमान नू बेच के खा जाने वाले ने। मुसलमान दा अर्थ होंदा है जो अपने ईमान उत्ते कायम रवे। तू ते मुसलमान भी नहीं हो सकता औरंगजेब। मैं उसनू मुसलमान ही नहीं मानता जो अपने ईमान उत्ते कायम ना रह सके, जो कुरान दी कसम दा एतबार ना कर सके, जो कुरान दी कसम दा लिहाज ना कर सके, वो भी कादा मुसलमान होया। सानू ते पता ही उदों लगे जदों तेरे इन्हां मर्दां ने, तेरे इन्हां जरनैलां ने सब कसमां तोड़ दित्तियां। नदानम की मरदे पहमा शिकन के दौलत प्रस्तस्त ईमा फिकन। इन्हां ने दौलतां दे लई अपने ईमानां नूं वेच दित्ता, अपने मजहब नूं छड़ दित्ता। इन्हां ने साहिब आखदे ने कैसा तू शहनशाह है, कैसे तेरे जरनैल ने, कैसे तेरे फौजी ने न ईमा परस्ती न आजाए ई न शाहिब सनाशी न मोहम्मद यकीन। तेरे इन्हां जरनैलां नू ना ते अपने मजहब उत्ते यकीन है, ना हो जाए दीन आ इन्हां नू दीन धर्म दी कोई खबर है। ये आखदे ने असी मुहम्मद लई लड़ रहे हैं, असी मुसलमान हाँ, असी इस्लाम लई लड़ रहे हैं, ना साहिब शनासी, इन्हों साहिब की कोई खबर ही नहीं है, इन्हों परमात्मा का कोई पता ही नहीं है। दूसरी गल ना मुहम्मद यकीन, इन्हों मुहम्मद साहब उत्ते भी कोई यकीन नहीं है। असल हकीकत यह है कि तुसी मुसलमान कहण दे हकदार नहीं हो, तुसी मजहबी अखवाउण दे हकदार नहीं हो। जिहड़ी तुसी जिहाद दे नाम ते जंग करते हो, उस जंग दे तुसी काबिल ही नहीं हो। तुहानू ते ईमान रखना चाहिए सी। तू 5 वक्त की नमाज पढ़दा है, पर एक वक्त भी खुदा दे अगे तू सजदा नहीं करदा दिलों। तेरा सजदा भी झूठा, तेरी कसमां भी झूठियां, तेरा ईमान भी झूठा, तेरे दीवान भी झूठे, तेरे फौजदार भी झूठे। तू जो जो कीता है सब कुछ झूठ है, क्योंकि ना ते तू ईमान वाला है, ना तेरे फौजी, ना तेनू दीन दी कोई खबर है, ना तेनू साहिब परमात्मा दी कोई खबर है, ना तेनू मुहम्मद साहिब ते कोई यकीन है। फिर मैं तेनू किस तरह मुसलमान आखदा। ये चोट सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी औरंगजेब दे दिल दे उत्ते।
जो खुद बंदा अपने आप ਨੂੰ इतना बड़ा धर्म का ठेकेदार समझदा है। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल जिसने वो बड़ा कमाल का कौमी तराना लिखिया सी, जिसनों आपां गाउंदे सुनते हुए वड्डे होए हाँ। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। उस डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने औरंगजेब नूं खंद के आखिरी आख्या सी कि इस्लाम दे प्रचार प्रसार करने वाला वो आखिरी तीर सी जो खुदा वालों भेजा गया। ऐसा तीर जो केवल दूसरे वल चलदा सी, कदे वो अपने वाल नहीं झांक के देख सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामे विच ऐसा कलम दा तीर चलाया है जो उसके जिगर दे पार हो गया। उसनू एहसास दिलवाया जिसनू तो ईमान आखदा है वो ईमान नहीं है, वो बेईमानी है। जिसनू तो इस्लाम का प्रचार आखदा है वो केवल ते केवल कुफर है। जिसनू तो मुहम्मद साहब उत्ते यकीन करना आखदा है, तू ते कुरान दी कसमां नूं तोड़ दिता, तेन मुहम्मद साहब उत्ते की यकीन होवेगा। ये तीर ऐसे सी जो वजे औरंगजेब नूं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन। बाकी रहिंदे होए शेरां दे अर्थ दास कुछ 2 दिनां विच करन दी कोशिश करेगा। बाकी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुरब वाले दिन दास कोशिश करेगा कि जफरनामे दी इस बेशकीमती सदरां दी बेशकीमती शेरां दी जितनी विचार हो सके की जा सके। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का